आखिरकार ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਭੇਜਣਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ 4 ਨੁਕਤੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗਵਾਏ किसानी मुद्दे ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ। किसानी मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तीनों खेती कानून रद्द करवाने के बारे हल कढ़िया जाएगा। कहा गया कि कोई भी संसद मैंबर वॉकआउट नहीं करेगा ते ना ही कोई समा बर्बाद करेगा। इस नाल बरतानिया कनेडा अमरीका दे विच तुसीं देखिया होना कि उन्हां संसदां दे विच भी तीनों खेती कानूनां नूं लैके जो कि भारत दे विच पास कीते गए ने, खास तौर ते गलबात कीती गई सी। उस गल दा हवाला दिंदे होए किसान आगूआं ने सारे संसद मैंबरां नूं कहा कि तुसीं इन्हां खेती कानूनां दे खिलाफ खड़े होना है ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। इस तो इलावा किसान आगुआं दे वल्लों कह दिता गया कि जेकर कोई संसद अजिहा नहीं करेगा, यानी कि तीनों खेती कानून रद्द करवाने दे विच कोई अटकल बनेगा या फिर इसकी आवाज नहीं उठावेगा तो उन्हां सारे संसद मैंबरां दा भी भारी विरोध किया जाएगा। उस तरह किया जाएगा जिवें कि भाजपा के बाकी आगुआं दा ते लीडरां दा किया जा रहा है। भावें वो किसी भी पार्टी दे नाल संबंधित क्यों ना होण, पर जेकर किसानां दी आवाज इस समय कोई संसद मैंबर नहीं बनेगा तो उसका विरोध डट के करनगे। उस तो बाद किसान आगू ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। तो प्रधानमंत्री किसानों के नाल तुरंत गलबात का राह खोलन यह चिट्ठी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस समय क्यों लिखी है, इस बारे कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चुनावी स्टंट करार दिता जा रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघर्षी किसानों के नाल तुरंत गलबात करने के लिए अपील की है। उन्होंने सरहद पार के खतरियां के हवालियां दे नाल इस मसले नूं पंजाब चोणां तो पहला सुलझाउण दे लई उसारू यतन करन दे लई कहा गया। यानी कि कोई अतवादी हमला हो सकता है, इसके संकेत दे रहे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने वालों कहा गया कि खालिस्तानी जथेबंदियां ते ISI किसान अंदोलन की आड़ दे हेठ फायदा लैण दी ताक दे विच ने। सुचेत किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नूं कि यह पंजाब के मुख्यमंत्री दे वल्लों, क्योंकि मुख्यमंत्री ने किसानी मसले का स्थाई अते सुखावा हल कढण दे लई प्रधानमंत्री दे नाल विचार चर्चा करन दे लई पंजाब तो सिर्फ पार्टी वफद की अगवाई करन दा प्रस्ताव भी रखिया है अते प्रधानमंत्री नूं लिखे पत्र दे विच मुख्यमंत्री ने चौकस करदिआं कहा कि सरहद पार दिआं ताकतां मेहनतकश किसानां दे भड़के होए जज्बातां दे नाल खेडण दिआं कोशिशां कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हाले तक स्थिति काबू दे हेठ है, पर उन्होंने डर है कि कुछ सियासी पार्टियां दी भड़काऊ बयानबाजी अते भावनात्मक प्रतिक्रियावां अमन कानून दे लई खतरा बन सकती हैं। आखिरकार इस पत्र का की मतलब है, क्योंकि पत्र दे विच ड्रोन गतिविधियां की गल भी की गई है। पाकिस्तान दे वल्लों भारत नूं हथियारां ते हैरोइन दियां खेपां भेजे जाण दा हवाला भी दिता गया। कैप्टन ने 28 सितंबर 2020 में भी प्रधानमंत्री ने इस संबंधी चिट्ठी लिखी सी, पर देखना होगा कि हुण देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी की पंजाब के मुख्यमंत्री दे वल्लों चिट्ठी लिखी जाण तो बाद गलबात करनगे किसानां दे नाल, या फिर जिहड़े पंजाब दे वल्लों वफद बनाया जा रहा है उस तरह पार्टी दे नाल किसी भी तरह की गलबात की जाएगी ताकि इस किसानी मुद्दे नूं हल किया जाए। नवजोत सिंह सिद्धू नूं नवां पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया जाना सी। ढोली इंतजार करते रहे, घर के बाहर ढोल बजा बजा के थक गए, पर इस गल का ऐलान नहीं होया कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधान बनाया जाएगा। हालांकि इसते हुण हाईकमान दे नाल मुलाकात करन तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू नूं चुप वटण दी गल आखी गई है हाईकमान दे वल्लों। बीते दिन सोनिया गांधी दे नाल मुलाकात हुई सी नवजोत सिंह सिद्धू दी। दूसरे पासे हरीश रावत दे वल्लों अज कोशिश की जाएगी एक बार फिर तो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं समझाया जाए। किस
गल दे लई समझाउण दी गल कीती जा रही है, सब नूं पता ही है। दरअसल पंजाब कांग्रेस दे विच काफ़ी लंबे समय तो यह काटो कलेश चल रहा है कि प्रधानगी नवजोत सिंह सिद्धू नूं दित्ती जावे या फिर नहीं, अते अमरिंदर सिंह इस गल ते इतराज़ जता रहे हैं। जाण तो पहला गल कर लैंदे हां सिख इमारतां दी जो कि अमृतसर साहिब दे नेड़े खुदाई दे दौरान मिलियां ने। की है इन्हां दा इतिहास ते किस नाल संबंधित हो सकदियां ने इमारतां, आओ जाणदे हां। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੰਗਨੁਮਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਆਰਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਲਬਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿਆਰਾ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਝੂਠਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੱਗਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1999 ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੁੱਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ 1956 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁੱਗਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।